হ্যালো ইউটিউব, নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। বরাবরের মতন আমরা ইসলামিক ভিডিও নিয়ে রিয়াকশন দেব। আমরা শেষ জামানার সাইন বা আলামতগুলো নিয়েই রিয়াকশন দিচ্ছিলাম। আজকের টপিকটাও ওইটার উপর ভিত্তি করেই। আমরা বর্তমানে যে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবটা দেখতেছি পৃথিবী ব্যাপী, মূলত তার উপর ভিত্তি করে ভিডিওটা বানানো হয়েছে। ভিডিওটার টপিকটা হচ্ছে আপনার সাইন প্রফেট সেড উইল হ্যাপেন সুন। আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথাগুলো বলে গেছেন বা যে ভবিষ্যৎবাণীগুলো করে গেছেন, তার কিছুটা খুব দ্রুতই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার উপর ভিত্তি করে মূলত ভিডিওটা। তো আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকবেন। আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এটুকু তো অনুরোধ করতেই পারি। কি বলেন ভাই? এতে আমাদের একটা ইমপ্রেশন হ্যাঁ, বাড়বে। ইমপ্রেস হয়। আপনাদের সাপোর্টই হচ্ছে আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার মূল মন্ত্র। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। চলুন শুরু করি। The fourth day, Allah Azza wa Jal will grant victory to the Muslims and the enemy will be defeated. So there will be 4 days of battle somewhere in Bilad al-Sham. Now, this is a massive war that will take place before the Armageddon. Now the hadith goes on. This will be a battle the likes of which have never seen before. This is very terrifying. In human history, no battle has taken place that is more terrifying and more severe than that battle that will take place towards the end of times. And then Ibn Mas'ud said, and this is so powerful, and it's not Ibn Mas'ud, it is from the Prophet ﷺ, so much so that a bird that will fly over them will fall down dead. What will affect a bird in the heavens? Not swords. Something's going to happen that a bird in the heavens will be flying over, it will come down dead. And then the hadith goes on, out of a family of 199 will perish and one will survive. The attrition rate in this war, 99%. Allah musta'an. 99%. The victory was given to the 1%. 99%. And this is when the Prophet ﷺ said, Ibn Mas'ud said, so how can anyone be happy over ghanima or any inheritance be divided? In other words, may Allah protect all of us. If somebody were to give you $1 million but you have no family, wallahi, what sane person will choose that? Family is worth more than this whole dunya. So this war will destroy 99% of those fighting in it. While they are doing this, and they are finishing the battle, collecting the ghanima, recovering, they will hear there's a bigger calamity than this war. What could be a bigger calamity? Somebody will shout out, the Dajjal has come where your families have been left behind. They will run, they will rush back to that land, and they will discover that it is a lie. It is not true. And in one hadith it is mentioned that they will send their 10 best horsemen to go verify that news. And then the Prophet ﷺ said, I know their names and the names of their forefathers and the colors of their horsemen, the colors of their horses, and they will be the best horsemen on the face of this earth. Now, does this mean we will go back to horses and swords? If there is that type of war, in all likelihood we will. When nuclear weapons and whatnot and every side and whatnot, then we will go back to those days when there was no electricity and whatnot. We're going to go back to this. Or is it possible that when the Prophet is saying horse, he means a vehicle? This is also possible. It's not too much of a stretch, and Allah knows best. So this hadith mentions, now, does this hadith mention the Mahdi? Yes or no? No, it does not. But other ahadith mention that the Mahdi will be the one that will be there when the news comes that the Dajjal is around. So it appears that this big war that is being referenced is a war that the Mahdi will participate in, even though he's not mentioned in this one, right? So it is a war between Ar-Rum and between the Muslims. It is a massive war. Now, Abu Hurairah narrated, and it is the hadith in Sahih Muslim, that the judgment will not come until Ar-Rum will come out to fight you at a place called A'maq or Dabiq. Now, Dabiq is, and A'maq is close to it, Dabiq is a city in Syria. And the best of the people of earth from the city of Medina will leave Medina and fight against them. When they are getting ready for war, lining up for war, listen to this, very cryptic, the Romans will say to the Muslims, leave us with the group amongst you who have forsaken their religion
we want to fight them. The Muslims will say, La wallahi, we will never leave our brethren and will never abandon them to you. So the battle will rage on. The battle will rage on. 1/3 of the Muslims will retreat out of cowardice, and Allah will never forgive them. When the battle gets tough, they will flee. And the Prophet ﷺ said they will never be forgiven. 1/3 will be killed, and they will be the best of shuhada. And 1/3 will conquer. 1/3 will win. They will not be tested. Allah will bless them and they will not be tested. And they, meaning that 1/3, will then conquer Constantinople. তো আমরা অনেক কিছু শিখতে পারলাম ভিডিওটা থেকে। আগামী ভবিষ্যৎ পৃথিবীটা যে কেমন হইতে যাচ্ছে সেটা আমরা জানতে পারলাম। এখন যে যুদ্ধ একটা সম্ভাবনা চলতেছে, দেখতেছি সারা দুনিয়াতেই প্রায় এ দেশের সাথে ও দেশ যুদ্ধ করতেছে, আরেক দেশের সাথে আরেক দেশ। তো যুদ্ধর শেষ যুদ্ধটা হবে এটাই, ব্যাটেল অর গ্রেট ব্যাটেল অর বা মালহামাতুল কুবরা। তো এই যুদ্ধে সবচাইতে বড় যে জিনিসটা ঘটবে সেটা হচ্ছে 100 জনে প্রায় 99 জন লোক মারা যাবে এই যুদ্ধে। কিভাবে মারা যাবে? আমরা জানি একটা পারমাণবিক বোমা মারলেই কিন্তু সব শেষ। দেখা গেল যে ব্যক্তিটা মাটির নিচে লুকিয়ে আছে সেই ব্যক্তিটা হয়তো বেঁচে যাইতে পারে, তাছাড়া বাকি যেসব লোকগুলো থাকবে বাঁচার মতো তেমন একটা কিন্তু অপশন নাই। তারপরও এখানে বলা হয়েছে যে এই যুদ্ধে মানে 99 জন লোক মারা যাবে এবং 100 জনের 99 জন, মানে একজন লোক বেঁচে থাকবে। এবং যারা বেঁচে থাকবে তাদের কাছে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি থাকবে। তারা চিন্তা করবে আমি এই সম্পত্তিতে করবোটা কি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর আর কি। তো এর যুদ্ধে জানি না, আমরা এই যুদ্ধে হয়তো সামনেই দেখতে যাচ্ছি, আমাদের জীবনের মাধ্যমে এটা হয়তো দেখতে পারবো। যেভাবে দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে না আমরা আর খুব বেশি দূরে আছি তার থেকে, কেননা যে কোনো মুহূর্তে এই যুদ্ধগুলো শুরু হইতে পারে। কিন্তু তার চাইতে বড় যে সংবাদটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইমাম মাহদী আসতেছেন এবং তার আলামতগুলো খুব দ্রুতই প্রকাশ পাচ্ছে। বলা হয়েছে যখন তোমরা দেখবা যে সৌদি রাজবংশের মানে সৌদি যে রাজা আসে সে মারা যাবে এবং তার ক্ষমতা নিয়ে একটা যুদ্ধ চলবে ওদের ভিতরে, তখন এই যুদ্ধে 3 সন্তান খালিফার 3 সন্তান মূলত যুদ্ধ করবে যে কে ক্ষমতায় বসবে এই নিয়ে, কিন্তু তারা কেউ ক্ষমতায় বসতে পারবে না এবং এই ক্ষমতা তখন তুলে দেওয়া হবে ইমাম মাহদীর কাঁধে। তাই তো আমরা যে দেখতেছি আমাদের বর্তমান সৌদি যে রাজা আছে তার বয়স কিন্তু অলরেডি 90-95 মানে শেষ। যে কোনো মুহূর্তে বা যে কোনো বছর তার মৃত্যু হইতে পারে। এবং মৃত্যু হইলে তার যে 11 জন সন্তান আছে, 11 জন না কত 19 জন 11 জন মনে হয়, 11 জন, আমার শিওর জানা নেই, কমেন্ট করে জানাবেন যে তার বর্তমান সন্তান মোট সন্তানাদি কয়জন। এবং সেখানে কিন্তু ফ্যামিলিগতভাবে চলতেছে, হ্যাঁ কোন দল চলতেছে অলরেডি, কি ক্ষমতা নিয়ে বসবে। কিন্তু আমার মনে হয় 3 জন সন্তান মূলত বেশি হলো ইয়ে নিয়ে থাকবে যে কে ক্ষমতায় বসবে এটা নিয়ে মূলত লড়াইটা করবে। হয়তো সন্তান অনেক বেশি থাকতেই পারে কিন্তু ক্ষমতা তো সবাই বসার চেষ্টা করবে না, হয়তো 3 জন সন্তানই হয়তো যুদ্ধ করবে এই একে অপরের সাথে, যে কে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব করবে এই মুহূর্তে। তখন ইমাম মাহদী মদিনা থেকে আসলে মক্কায় লুকায় চলে যাবে আর উনি এই যুদ্ধে জড়াইতে চাবে না, এটা হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর। এবং ওনার হাতে মূলত বায়াত তুলে দেওয়া হবে এবং উনি যে মহাযুদ্ধ হবে মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের সাথে, এবং এই যুদ্ধের উনি নেতৃত্ব দান করবেন। তো আমরা দুনিয়াতে যেটা দেখতেছি যে ইমাম মাহদী আসার আগের যে আলামতগুলো দেখার কথা সেটা হচ্ছে এই পৃথিবী সম্পূর্ণ মানে ইনজাস্টিসে পরিপূর্ণ থাকবে, যে আপনার আইনের শাসন বলে কোনো কিছু থাকবে না। আপনি সঠিক আইনের শাসন চাচ্ছেন সেটা কোথাও দেখতে পারবেন না। মানে দুর্নীতি, তারপর যত ধরনের খারাপ কাজ আছে সব কিছু দিয়ে দুনিয়া পরিপূর্ণ থাকবে, মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হবে, যে আপনি
বলতে পারবেন না যে ব্যক্তিটা মিথ্যা কথা বলতেছে, তারা গিয়ে বলতে পারবেন না ভাই এই কথাটা তো মিথ্যা কথা, হ্যাঁ, আপনি বিষয়টা কেন মিথ্যা বলতেছেন? অথবা আপনি মিথ্যাবাদী, এভাবে হ্যাঁ, কোনো মিথ্যাবাদীও আপনি বলতে পারবেন না, আপনাকে মেনে নিতে হবে যে এটাই সত্য। এত মানে সুন্দরভাবে গুছ হ্যাঁ, করে সে খুশ করারও দরকার নেই, সে তার ক্ষমতা থাকবে এরকম হ্যাঁ, যে আপনার সে ক্ষমতার বলে সে মিথ্যা উপস্থাপন করবে এবং ওইটাই মাইনে এই নিতে হবে। মিথ্যাটারই মেনে নিতে হবে এবং এটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আর এটা হবে। বর্তমানে কিন্তু এইভাবে চলছে, আমরা বর্তমান দুনিয়ায় কিন্তু এটা দেখতেছি এটা যে পাচ্ছি। আমরা এটা অনুভব করতেছি, আমি বুঝতেছি যে এই জিনিসটা হলো মিথ্যা, তারপরে আমার মেনে নিতে হচ্ছে এই জিনিসটা। হ্যাঁ, কোনো নাই, হ্যাঁ, উপায় কোনো নাই, উপায় নেই, অল্টারনেটিভ কোনো ওয়ে নাই। ওয়ে মূলত নাই। হচ্ছে বর্তমানে কিন্তু এই ধরনের সিচুয়েশন চলতেছে। সাধারণ নিরহ বা ভালো মানুষের কিন্তু কোথাও সে সঠিক বিচার বিচার পাচ্ছে না। পাচ্ছে না, এটা হচ্ছে মূল টপিক। আশা করি আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগতেছে, যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট তো অবশ্যই করবেন এবং শেয়ার করে দিবেন বন্ধুদের সাথে। পরবর্তী ভিডিও কোনটা দেখতে চাচ্ছেন আমাদের মাধ্যমে সেটা আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। তো আল্লাহ হাফেজ।